आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। आपकी जैसा और कोई नहीं। प्रभु यीशु राजा दयालु, आप वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी उद्धारक मेरे रचनाकार, मेरे सृजनहार, महामय पिता। प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, राजा दयालु, आप हैं वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी उद्धारक, स्वामी उद्धारक मेरी रचनाकार, मेरी रचनाकार, मेरे सृजनहार, मेरे सृजनहार, महामय पिता। प्रभु प्रेम है विश्वास, आपकी भलाई जीवन भर देना। प्रभु प्रेम है विश्वास, आपकी भलाई जीवन भर देना। आपने सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप। आपने सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप। आपने सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप। आपने सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप, है प्रभु आप, है प्रभु आप, है प्रभु आप, है प्रभु आप। प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, राजा दयालु, आप हैं वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी उद्धारक मेरे रचनाकार,
चरणमा महामय पिता प्रिय प्रभु येशू राजा दयालु आप वफादार और मैं हूँ आभारी मेरे स्वामी उद्धारक तेरे रचनाकार मेरे सृजनहार महामय पिता प्रभु प्रेम आपका है बेशुमार आपकी भलाई जीवन भर की प्रभु प्रेम आपका है बेशुमार आपकी भलाई जीवन भर की आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप है प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें। ओ ब्रलमांग दे ब्रलो सईर लगे दलमांग दो ब्रलो शहानला ली ब्रलमांग दे ग्रे रे के दे बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहानला इज़ारा लकाद लिगेद लो ब्रलो को ज़ाइरा लमांग दे ले मोंदल गजीतरा ओरेंग दे ब्रलो शांद लिगेद के दरमांग लो ब्रलो साहब इंग्र लिगेद रलबहा ओ ज़ाका लका दी गे ज़ाका लका ज़ीका लका रबो ब्रले बो शहारी इंग्र लिगेद के दरबदाम लो मोंदल गजीतरा ओले के दरमांग लो ब्रलो मोंदल गजीतर के दरबदाम ओले गे दरे ले बो शहारी इंग्र ले दरे लो बो शहांग ले गे दरा ले ग्रे सारा खांद लो ग्रोस आरी ब्रलो मोंदल गजीतरा ओ लाम्ब्रलो ज़हा ओ लाम्ब्रलो सहा ओ लाम्ब्रलो सहीर लगे दली ब्रोश आंद लगे दर के दरमदा लो बालमा गरबरार रो शहीर लगे दली ब्रा आला की जोर लो कोश आखरी गे देगे दरा मोंगला मांग देरे ले मोंद लगे ब्रो कोश आंद लगे दरा इंग्र लगे दर के दर मांग लो ब्रो शहा इंब्रो ब्रो शहांग लगे दहा आंक लगे दहा ईगा सहा ईगज़गे गज़गेरे ब्रो शहा मीरल मांग लो ब्रो कोंद लगे सीतरा ईरा बरा 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 ब्रोंद ले इब्राला कज़ीरा इब्राला महाज़ीरा इब्राला बखाज़ीरा लबहा जहाज मकोंद लीब्राला मांग दो ब्रोंद ले इब्राला मांग दो ब्रो शीद रगे दरगे दरबदा ओला गादीगा लबहा गरमांग लो ब्रो शहा ईरला रबांग लो ब्रो ज़ही रबा ज़बा ज़बा। ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे
कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और उस इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग तेरे ले बहुत तरीके से तरह मिंग्र लमांग तेरे ले बहुत शहारे के साकाला बहात सके रे लो ब्रलमांग देव लो कोंदली के सीता लगे तेरे के धर्मदाम लो कोंदला मेरे ले वे सहा मीरे ले मोंद लिब्र लमांग तेरे लगे तेरे के धर्मांग ब्रो से ही मांग ब्रो से केरे बो शहाले केरे बो शहा ले केरे मोस आंक लीवा अलमांग देव रो ले बो शहा ले ब्रलमांग दो लोको से इंद लगे तेरा ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीता लगे तेरे के धर्मांग लोकला मांग लोकलो सी के ये बो शहा की गोश आकी गोश आंक लिखी तेरे मोंद लगे सी तरह बे माला कदी ब्रलमान लमहान लगे lamahandi grows alege mengra alamanga mengra labahang la mengra lamahang loboza lobogos alige der monde ligizi gazang losha o zakale bozaha o zakale bosha o zakale bosha kibro logonda ligadera mang lombro daramang lombro lamang lombro laba arege de brosha hak lege der mang lodre mang lodda ligzi dara mang lege libera lamang dorobosi ke laba hang lege ligada o zakali bre lege zaha o zabra like zaramang do zere monde lege zere monde lege libra laba hase ke mosha hashe ke mosha hand lege के मोश हांक लगे दले ब्रोंद लगे दीप्र लबहा ओ जाकला रमहांक लोबो शहीद रेगे ओ जकला बहा जहा मिंगले मेहे लोसी कहा मेंगले बोजी के मोसी के ले मोशा तरा ओ जहा हा ले बे बोश आंग लगे दरबहांक लोंद लगे दीप्र लबहा इंग लगे दरबदाम लोंद लगे जीदरा मीरा महांक लोब्रेज अलीब्र लहा से केरे बोशिंदला मुजिंग के लगे लोश आंग लगे दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान, वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 27 अगस्त 2023, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने आप को आत्मा की शुद्धता में रखो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 11 से, जो कहता है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और सत्यनिष्ठ ठहरे। हालेलुया। मसीह यीशु में, प्रभु के नाम में और उसके आत्मा के द्वारा हम धोए गए, शुद्ध किए गए और सत्यनिष्ठ ठहराए गए, ताकि हम जीवन भर पवित्रता और सत्यनिष्ठा में उसकी सेवा कर सके। हालेलुया। लूका अध्याय 1 वचन 74 से लेकर 75 कहता है, हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और सत्यनिष्ठा से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। हालेलुया। कुछ मसीही अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, फिर भी वे सही जीवन नहीं जीते। वे आत्मा की शुद्धता को बनाए नहीं रखते। लेकिन मसीहत सत्यनिष्ठा में बुलाया जाना है। आप में
मसीह जीवन को इसके अनुसार अवश्य ही जिया जाना चाहिए और परमेश्वर का वचन आपका प्रकाश है। हालेलुया। आप उस तरह से नहीं जी सकते जिस तरह से आप चुनाव करते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 19 में प्रभु यीशु ने कहा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यहाँ पर उसने शुद्धिकरण की सामर्थ्य पर जोर दिया, अर्थात अपने आप को गलत वस्तुओं से अलग करने की सामर्थ्य, अपने दिमाग और अपने जीवन को शुद्ध करने की सामर्थ्य। हालेलुया। जीवन जीने का एक तरीका है जो कि एक मसीही के लिए सही नहीं है, और यदि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हैं तो आपको एक शुद्ध और पवित्र जीवन अवश्य ही जीना चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के बर्तन हैं। एक साफ जीवन में पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में रहने के लिए आप शुद्ध किए गए हैं। एक बुरे व्यवहार, बर्ताव या सांसारिक जीवन शैली के कारण उस सहभागिता को खतरे में मत डालो। पाप में मत जियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की आपके ऊपर कोई प्रबलता नहीं होगी। हालेलुया। इसे याद रखो, पाप तुम पर जय नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही जय पा ली है। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के वचन के शासन के अधीन हो। रोमियो अध्याय 6 वचन 14 टीपीटी अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के लिए सत्यनिष्ठ की तरह जीने के लिए आप स्वतंत्रता में बुलाए गए हैं। वचन के अधिकार और प्रभुत्व के लिए समर्पित हो जाओ और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए समर्पित हो जाओ। रोमियो अध्याय 8 वचन 14 टीपीटी अनुवाद कहता है, परमेश्वर के वयस्क संतान वे हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, पवित्र और सत्यनिष्ठ पिता, आपके प्रेम और आपके सत्यनिष्ठा के उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शैतान, पाप और अंधकार के ऊपर मसीह में मेरी प्रबलता के लिए आपका धन्यवाद। मैं शुद्धता के मार्ग पर बना रहता हूँ। वचन और पवित्र आत्मा के अधिकार और मार्गदर्शन के लिए समर्पित होकर, और आपके वचन के द्वारा मेरे दिमाग के नया बनाए जाने के द्वारा मैं निरंतर बदलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं 2 तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 21 से लेकर 22 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 17 और रोमियो अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 2। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 2 से लेकर 34 और भजन संहिता अध्याय 142 से लेकर 145। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 19 वचन 11 से लेकर 19 और 1 शमूएल अध्याय 15। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं क्राइस्ट एम्बेसी सीनियर से हूँ, मैं अंधेरी चर्च से बोल रही हूँ। मेरा एक गवाही है कि मेरा सेल का है। एक 12 साल का बच्ची थी, वो बहुत बीमार थी, उसको उल्टी आ रहा था, उसको खाने को नहीं हो रहा था, उसको बहुत सारे हॉस्पिटल में ले गए उसका मम्मी। तो डॉक्टर लोग ने उधर बोला कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका 5 लाख का खर्चा है, उसका पेट में काट था। डॉक्टर लोग ने बोला उसका पेट में काट है, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद मैं उनका घर में सेल लेने को जाने लगी। उनका मम्मी को मैं चंगाई सभा का अगले बार का उसको चंगाई सभा का वीडियो दिखाया, उसको मोबाइल में भेजा, उसने उसका मम्मी ने देखा, फिर वास्तव संग्रह पढ़ने लगे, बहुत विश्वास किया। फिर भी उस बाद में उन लोग बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, उनका ऑपरेशन का डेट दिया गया था केम में। उधर गए, उधर वो लोग बैठे तो उन लोग ऑपरेशन, उससे पहले कितना भी ऑपरेशन था, कोई जिंदा नहीं थे, सब मर के आए थे बाहर। वो देख के लोग डर गए। फिर वो लोग बच्ची को लेके घर आए बिना बोले डॉक्टर को। तो मैंने बोला तुम लोग विश्वास करो, परमेश्वर उसको चंगाई करेंगे। वो लोग
उसको यीशु के ऊपर बहुत विश्वास किया, वो लोग भी प्रार्थना किया, मैं भी बहुत प्रार्थना किया बच्चे के लिए, बिना ऑपरेशन को उसका कार्ड चले जाए करके। तो वो लोग फिर से उसको डेट दिया गया, तो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर बोला कि उसका फिर से MRI करके लाओ, मैं देखता हूँ। धीरे धीरे उसका पेट दर्द सब बंद हो गया, उसको खाना खाने को हो रहा, तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, खाना खाने लगी वो, और तो ठीक होने लगी थोड़ा थोड़ा। फिर MRI कराया, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अभी अच्छे से खा पी रही हूँ, उसको कोई पेट दर्द नहीं है, वो स्वस्थ है, अच्छी भी हो गई है। पहले बहुत पतली हो चुकी थी, अभी वो स्कूल भी जाती है, पहले बहुत महीने तक उसको स्कूल जाने भी नहीं होता था इसका, ये अभी वो स्कूल भी जाती है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पूरा परिवार मसीह के ऊपर बहुत विश्वास किया है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। अब सामर्थ्य प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्यनिष्ठ आलिशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप महान प्रभु, आप सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्यनिष्ठ आलिशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप, भले आप, महान आप, अद्भुत यीशु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप, भले आप, महान आप, अद्भुत यीशु, कितने महान प्रभु। आप महान प्रभु, आप सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्यनिष्ठ आलिशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप, भले आप, महान आप,
अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान अनमोल यीशु कितने महान प्रभु आपकी महिमा स्वर्ग को भरती सुंदरता बेमिसाल आप करते शाम से रात कितने महान प्रभु आपकी महिमा स्वर्ग को भरती सुंदरता बेमिसाल आप करते शाम से रात कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अनमोल यीशु कितने महान प्रभु। ओ महान परमेश्वर ಆ ಲತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಭು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿಶೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು. ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಚತುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಳಿರಿ, ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹೇಳಿರಿ. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ. ಆತನು ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಜನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬರೀ ಮಾತು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಠೋರವಾದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ನಡೆದು ಏನು ಲಾಭ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರು ಅವರು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನು ನೆನೆಸುತ್ತೀರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರು ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ಧರ್ಮವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತೀರಿ. ಓ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ, ಓ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು ಮಸಿಯತನವು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸಿಯತನ ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕೆಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.
ಹೇಳಿರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಜೀವನದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮೇಶ್ವರರು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಹತ್ತಿರ ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯ ಜೀವಿತವಿದೆ. ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಫಲವಾಗುವೇನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ದಿನದವರೆಗೂ ಇರುವೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಈ ಮಗು ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸುವನೋ ಅಥವಾ ಹಾಳು ಮಾಡುವನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಹತ್ತಿರ ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆನೆಂದು. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬವನು ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಒಳಗೆ ಹಾಕು ಎಂದು. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳುವನು, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು? ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಬಲ್ಲೆನು. ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಬಲ್ಲೆನು. ಸಿಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬುತ್ತೀಯೋ ನೋಡು ಎಂದು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾನು ತುಂಬುವೆನು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸುವೆನು. ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರಿ. ಉಳಿದ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಉನ್ನತ ಕರೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಮಸಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ? ಸಿಂಪಲ್. ಮಸಿಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಡೀರಿ ಓದೋಣ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುನೆಂಬ ಶಾಶ್ವೋಕ್ತಿಯು. ನೀತಿವಂತನು ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವಿಸುವನು? ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನು. ನೀತಿವಂತರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವರು. ನಡೀರಿ ಇದನ್ನು AMPಯಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಇನ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ God has Christ His will for His bring to faith and leading close to delay of faith that arouses to more faith. Praise the Lord. ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ನೋಡಿರಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. AMPC ಲೈನ್ ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. AMPC ಬರೆದಿದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಫೇತ್ ದಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೋರ್ ಫೇತ್. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಇಂಥ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ? ಇದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಡೆದಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೋರಾಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ? ಹೆಲೋ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೂ ಫೇತ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಶಾಲ್ ಲಿವ್ ಬೈ ಫೇತ್. ಮನುಷ್ಯನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತನ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅವನು
ನೀತಿವಂತನಾಗುವನು. ಅವ ಮನುಷ್ಯನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ನೆನೆಸಿದಾನು, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನು, ಅವನು ಜೀವಿಸುವನು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವನು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂದರೆ ಮಸೀಹನಿಗೋಸ್ಕರ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯು ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಸೀಹರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಊಟ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಆಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ಅವನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನಾಗಿದೆ? ಊಟ ಮಾಡುವುದು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ? ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶರೀರದ ಒಂದು ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮಸೀಹನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪದ ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಊಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವಿ. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಲಗಾಡಿಸಿದರೂ ಅಲಗಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು. ಹಲೋ, ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಂದಿನಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ? ಇದೇ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ಜೀವಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುವುದು. ಜೀವಂತನಾಗಿರುವುದರ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸತೊಡಗುವುದು. ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದರ ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. ಇದೇ ಕಾರಣವಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಪ್ಸೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆವು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತೇಜವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ನೀವು ಓದಿದಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅವರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವನದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು. ಒಬ್ಬ ಸತ್ತಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಜೀವಿಸುವಿ. ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇಕಾರಾಗಿ ಹೋಗುವು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವು. ನೀವು ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೇಳು ಪ್ರಭು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳು ಪ್ರಭು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಭು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನು. ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುವನು? ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಇರುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರುವುದು. ನೀವು ಓದುವಿರಿ ಬರುವುದನ್ನು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಿರಿ, ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆವಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಫೋಕಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ರೆಪ್ಸೋಡಿ ಓದದೆ, ತಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಓದದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿರಿ, ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು. ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಿರಿ.
ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಏಕೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಇದ್ದದ್ದು ತಪ್ಪದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಇದು ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿರಿ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಂತನಾಗಿರುವನು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನು. ATM ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮಷೀನ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಏಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ? ಕೀರ್ತನೆಗಳು 130. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಬೇರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್. ನೀನು ವಾಕ್ಯದ ಆಗಮನದಿಂದ ಬೆಳಕು ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದೇ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಳಕು ಇರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೋಲೆಯಾಗಿದ್ದೆವು, ನಾವು ಸಾಧು ಜನರಾಗಿದ್ದೆವು, ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಮೂರ್ಖ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾದ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದು. ನೀವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ತೇನು, ನಾನು ಚಾಲಾಕಿತನವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೋಕದವರೇ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಡಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನವು ಹಸುವಿನ ಬುದ್ಧಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧು ಜನರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಮಸಿಹತನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಾಧು ಆಗಿರಬಾರದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಮೂರ್ಖನು ಮತ್ತು ಸಾಧು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚತುರನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಚಾಲಾಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಚಾಲಾಕ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಚಾಲಕದ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಓ ಮೇಡಮ್ ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಹಣ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಸಾಧು ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪರಮೇಶ್ವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ? ನಾವು ಲೂಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಲೂಟಿ ಆಗಬಾರದೆಂದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯದ ಆಗಮನವು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಹೀನರಿಗೆ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ತೊಂದರೆಯು ಬಗೆಹರುವುದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಕ್ಯಗಳ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ನಿಂದ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪಾದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇವರೇ ತಪ್ಪಾದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಓ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು? ತಪ್ಪಾದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವುದು? ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಉಳಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಉಳಿಯುವಿರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದು. ಇಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯವು ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು AMPC ಇಂದ ನೋಡೋಣ, ಆಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೈಫ್. ತೆರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. AMPC ಇಂದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಹುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಉಕ್ಕು ಬರುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಾಕ್ಯವು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ವಾಕ್ಯವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುವುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಡಿಸರ್ನ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಲಿಹೇಷನ್. ಡಿಸರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಭೇಟದ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆತ್ಮ. ಡಿಸರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆತ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಏನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದು. ಏನು ಸರಿದೆ, ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು, ಆದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬೇರೆ ತರಹದ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯವು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯವು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗುವುದು. ಫಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಫಾಸ್ಟರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಾಕ್ಯವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಹೋಗಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳಿರಿ, ನೀತಿವಂತರು ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು? ಸಿಂಪಲ್ ಬೈಬಲನ್ನು ಓದುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲನ್ನು ನೀವು ಓದಿದರೆ, ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ರೆಪ್ಸೋಡಿಯನ್ನು ಓದಿದರೆ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬೆಳೆಯುವಿರಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ಇದೇ ಎಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದೀರಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಾಕ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ವಾಕ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತರುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಅವನ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಗು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಬಿಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ಓ ಫಾಸ್ಟರ್, ನಮಗೆ ಬೈಗುಳುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೈಗುಳುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವು. ಓ ಫಾಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದು. ನನಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಇದರ ಯಾವುದೇ ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವು ಇದು ಆಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳಿರಿ, ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ನೀತಿವಂತನು ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವಿಸುವನು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಓದುವುದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನಾಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೈಬಲನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ಸೋಡಿಯನ್ನು ಓದಿರಿ. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು. ಓದಿರಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ಇದೇ ಎಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಾಕ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತರುವುದು. ಇದು ಅವನ ಜೊತೆಯಾಗುವುದು. ಮಗು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಬಿಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು. ಓ ಫಾಸ್ಟರ್, ನನ್ನಿಂದ ಬೈಗುಳುಗಳು ಬಿಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೈಗುಳುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವು. ಓ ಫಾಸ್ಟರ್, ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು. ನನಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು.
ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಇದರ ಯಾವುದೇ ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವು ಇದು ಆಗಿದೆ, ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೇಳಿರಿ, ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ನೀತಿವಂತನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುವನು, ವಾಕ್ಯವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಕ್ಕದವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬೈಬಲ್ ಓದುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸಹೋದರನೇ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸಹೋದರ ನೀನೇ ಸೆಲ್ ನಡೆಸು, ಇದು ಸರಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಊಟ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 4 ಜನ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನು ಊಟ ಮಾಡಿದನು ಎಲ್ಲರದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು. ಜನರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಕು, ಅವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು. ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ತರುವನು, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ನೀನು ಜೀವಿಸುವೆ ಎಂದು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಜೀವಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಬೈಬಲ್. ನೀವು ಬೈಬಲನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು. 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಕೊರಿಂಥಿಯರು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿಯದವರಿಗೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1ನೇ ತಿಮೋಥಿ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಕೆಂದು. ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟರ್, ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗುವೆ ಎಂದು, ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗುವೆ ಎಂದು, ಆದರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಾನು ರೋಗಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ಹೋರಾಡಿ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಹೇಳಬಿಡಿರಿ, ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಫಾಸ್ಟರ್, ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ನೋವು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ರೋಗಿ ಆಗುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೋಗವು ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಈ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಆ ಜಾಬ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡಿರೆಂದು, ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿರಿ. ಜಾಬು ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನದೇ ಇರುವುದು, ಮತ್ತು ಈ ಜಾಬ್ ನನ್ನದು, ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನದೇ ಇರುವುದು. ಯಾರು ನನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಜಗ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಹೋರಾಡಿರಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭು, ಈ ಜಗವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಜಗವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲಹೀನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯು ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೋತವರು ಮತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹೀಗೆ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶೈತಾನನು ಇದನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳುವರು, ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥಳಾಗುವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಡಿರಿ. ಆ ಲೈನ್ನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿರಿ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ನಡೆಯುವುದು, ಆದರೆ ಪಕ್ಕದವನು ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಹೋರಾಡಿರಿ. ಈ ಊರಿನ ಗೌಡನು ಬಂದು ಹೇಳಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಹೋರಾಡಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಚರ್ಚ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಡಲು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮಸೀಹರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮಸೀಹರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಏಕೆ ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ಏಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು? ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿಬಿಡು. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೋರಾಡಿರಿ, ಹೋರಾಡಿರಿ,
ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಹೇಳಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯು ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ? ಸೋತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 1,00,000 ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದವು. 1,00,000 ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಾನು 1,00,000 ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ, 1,00,000 ನಾನು ಕೊಡುವೆನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ನನ್ನಿಂದ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ಒಂದು ಕುಯಿತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಹೋರಾಡಿರಿ. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಹೋರಾಡಿರಿ. ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆ? ನಂಬಿಕೆ. ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೋರಾಡುವುದು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನಂಬಿಕೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದೇನಾಗಿದೆ? ಇದನ್ನೇ ಓದೋಣ TBTಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಸಿಗುವುದು ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಫೇತ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಬರೀ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಬರೀ ನೀವು ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಮೂರನೇ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುವುದು? ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗೆಲುವು ನಮಗೆ ಕೇಳಿರಿ. ನಾವು ಈ 4 ಸಹೋದರರು ಇದ್ದೆವು. ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತಂದೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳುವೆ, ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಲಿವೆ ನೀನು? ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಕಲಿಯಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ವಿನ್. ಅವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿರಿ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹೋರಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಿರಿ. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಹೋರಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಿರಿ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋರಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಫಾಸ್ಟರ್, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಹೋರಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಚಾರ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹಳ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ನಡೀರಿ. ಜೇಮ್ಸ್ 4:7 ನಡೀರಿ. ಯಾಕೋಬ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಿ, ಶೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಎದುರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಗೆಲುವಿದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ TPT ಮತ್ತು MP ಇಂದ ಓದೋಣ. 1-2 ಶಬ್ದಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೋವು ಹೊರಟು ಹೋಗು. ನೋವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇವಾಗೂ ಸಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತು ಎಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಕೆಲವರು ನೋವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೆಂದರೆ, ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಸತ್ತರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವೆನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ, ದೃಢವಾಗಿ. ಶೈತಾನನು ಅವರಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಶೈತಾನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ನೋವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೋವು ಹೊರಟು ಹೋಗು ಎಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೂ. ನೀವು ಬೂ. ಅದು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು ಬೂ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೂ.
ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಭೂ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೋ? ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೋತಿ ಜೊತೆ ಮೂ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದಾಗ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಮಗನೇ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ, ಇವನಂತೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ನೀವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಹೇಳಿರಿ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಶೈತಾನನು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ಸೊ ದೆನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಗಾಡ್. So then surrender the God, stand up to devil, resisting and he will turn and run away from you. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುವುದು? ಶೈತಾನು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಜಯವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅವನು ಆರಾಮಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಶೈತಾನನು ತಿರುಗುವನು ಮತ್ತು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆ? ದೃಢವಾಗಿ. ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿರಿ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ದೃಢವಾಗಿ, ದೃಢವಾಗಿ. ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಸರಿ ಇದೆಯೇ? ಅದು ಫೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲನೇದು ನಂಬಿಕೆ, ಎರಡನೇದು ಹೋರಾಡುವುದು, ಮೂರನೇದೇನಾಗಿದೆ? ಗೆಲ್ಲುವುದು. ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಬಲ ಬಾರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಬಾರಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಇದೇ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿತ್ತಾ? ನೀನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗಲಾದರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕುಡುಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒದೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕುಡುಕನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೋಲಿನಿಂದ. ಶಾಂತಿ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎದುರು ನಿಲ್ಲಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಎದುರು ನಿಂತರೆ, ಈಗ ಹೇಳು, ಈಗ ಹೇಳು, ಎದುರು ನಿಂತರೆ ಈಗ ಹೇಳು, ಈಗ ಹೇಳು, ಏನು ಮಾಡುವೆ? ಹೋಗು ಹೋಗು, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ, ಇವನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಅವನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಏನಾಗುವುದು? ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಶೈತಾನನು ತಿರುಗುವನು ಮತ್ತು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ಇದು ಆಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ನಿಲ್ಲುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗೆಲುವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ ನಂಬಿಕೆ, ಎರಡನೇದು, ಮೂರನೇದು, ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರಬಲತೆ ಹೊಂದುವುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ, ಪ್ರಬಲತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಹೋರಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡತನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೀನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ವರವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅಯ್ಯೋ, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶೈತಾನನಿಗೆ ದ್ವೇಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ರೋಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಅವಮಾನ ಆಗುವುದು. ಬಡತನದ ಶೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲೆ ಆಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ತಲೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿದರೆ, 10 ಕರೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ನೀನು 100 ಕರೋಡದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ತಲೆ ಹಾಕು. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶೈತಾನನು ಟೈಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಆ ಕುಡುಕನಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಶಿಟ್ಟರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಆತನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದು ಬರುವನು, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಅವನು ಬೈಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವನು. ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಯಾರು ಕುಡುಕನ ಜೊತೆ ಎದುರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮಲಗಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಾಮಿದೆಯಾ ಸೋದರನೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದೀಯಾ, ನೀನು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದೆ, ರಮೇಶ್ ಬಾ ಇವಾಗ ಬಾ, ಬಹಳ ಸಲ ಚೂಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಹೇಳು ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಒಂದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆತನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಬಲತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಶೈತಾನನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಬ್ಬ ಶೈತಾನು ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ 10 ಹೇಳುತ್ತವೆ, 10 ಜನರು ನಾನು ಹೋಗುವೆನು, ಅವಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ, ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತವೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳನು ಕೇಳಲಿ, ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ, ಯಾರು ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಕೊನೆ ವಿಷಯವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ಯಾರದು ಕಿವಿ ಇದೆ? ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುವನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಪರದೇಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವೆನು. ಜಯ ಹೊಂದುವವನು, ಪ್ರಬಲತೆ ಹೊಂದುವವನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಏನು ಪಡೆದವನು? ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. 11ನೇದು 2ರಲ್ಲಿ 11. ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, ಜಯ ಹೊಂದುವವನಿಗೆ 2ನೇ ಮರಣದಿಂದ ಕೇಡಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ AMPಯಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 11. He will be able to hear, has to listen to be what that Spirit said to assembly church. He overcome 2S. ಯಾರು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರು ವಿಜಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ 2ನೇ ಮರಣದಿಂದ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಬಲತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರೀ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರದು, ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾವ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ? ಪ್ರಬಲತೆಯ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. लींत्रली प्रकाशाली. प्रेज द लॉर्ड. ओके, तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, पर ताली बजा सकते हैं इनके लिए. वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. खुशी है कि आप यहाँ आए. थैंक यू वेरी मच. और ये चीज़ें आप भी अपने जीवन में काम करते हुए देख सकते हैं, उद्धार की प्रार्थना करके. तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों को मेरे पास बोलिएगा. हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में. मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें 3रे दिन मरे हुए में जिंदा किया और वो आज के लिए आज भी जीवित हैं. मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, हृदय में विश्वास करके कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं. आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं. प्रभु यीशु के नाम में आमीन. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू. जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए. बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं. ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का प्रार्थना करेंगे. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर, बुद्धि, ज्ञान, समझ देने के लिए. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु. जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल पर तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम. हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं,
धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम इन बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं विस्तार के लिए और राज के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.